وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مهيمن يا مهاجر يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مفرحا وجاك يا زاد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك يدعونا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على من عد تحرير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجاب محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت بثق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جبلت بنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمة والظلم محمد ضاحك لضيف مكرمه محمد جاره والله لم يذم محمد عمد إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غير معروف يدوم لنا محمد مدحه يشفي من السقم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعون محمد حضر الرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الفاتحة إلى أرواح والدين والديك وإلى أرواح المسلمين وعلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإلى المرسلين علم الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini saya coba sambung daripada kitab Tazkirah wa Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kitab Tazkirah ini mengingatkan kita tentang perjalanan hidup kita, umur kita yang mana kita
pasti dan pasti akan tempuh beberapa umur daripada alam zur, alam dunia, syahadah alam sekarang, alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Ada 5. Jadi hari ini sekarang ni kita berada di umur yang kedua, alam dunia, alam syahadah. Jadi kita dah masuk ni alam yang kedua ni, yang tersambung. Jadi kitab ni berkaitan dengan alam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Jadi bila sampai umur yang kedua ni, bermula daripada kita dilahirkan, maka daripada kanak-kanak, daripada baby, kanak-kanak, kemudian sampai umur balik. Bila dah balik, maka kita ni dinamakan orang yang mukallaf, orang yang dah sampai diberatkan dengan hukum akal. Ada perkara-perkara yang wajib kita kena buat. Orang mukallaf ni dia sampai umur, lepas tu sempurna panca indera, kemudian berakal sampai seru, itu mukallaf. Macam kita ni mukallaf balik, kemudian akal kita sempurna, kemudian sempurna panca indera kita sampai seru dakwah. Maka kita ni orang mukallaf, orang yang diberati dengan hukum. Sembahyang wajib, puasa wajib, ini boleh, ini tak boleh, tertakluk kepada 5 hukum syarak: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Sebelum balik kita belum mukallaf ni, belum diberatkan dengan hukum akal ni. Kalau tak sembahyang pun tak dosa, tapi mak bapak dosa tak suruh. Jadi kita sambung Maka tak kala balik budak-budak itu, mestilah 2 ibu bapa pun bersangat-sangat menekan di atasnya kepada mengingatkan dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegak, bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama. Bila dah sampai ilmu balik, mak bapak dia kena tegas dalam menekan untuk mengingatkan tentang agama, iman, tentang Islam, amal, akhlak, bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama. Apa-apa yang bersangkut paut dengan agama, mak bapak kena straight. Kalau dah balik umur 15 tahun, dah balik, mak bapak memang kena straight Semayang, anak semayang, tak semayang, semua kena. Dan berkal bagi beberapa tempat yang diharapkan lagi. Kena ingatkan anak-anak ni. Kalau kita contoh tuan yang dah ada anak dah tak ada, anak-anak kecil-kecil dah tak ada, semua dah besar-besar, semua dah berumah tangga, kita kena ingatkan anak kita supaya dia didik anak dia kepada cucu. Ini kadang-kadang umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun tak semayang pun tak subuh, tak semayang, maghrib empak lagi maghrib duduk pandang bola lagi, kumpul lagi. Mana anak perempuan mana pergi mak bapak? Dan jika adalah ini perkara telah wajib atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun, dia dah kewajipan tu dia dah sendiri dah buat tanggung, tapi mak bapak kena suruh anaknya memang macam tu kan.
Maka bersabit dengan buku budak-budak ini banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran-ajaran agama dengan masing-masing, tak peduli, atau dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia dulu. Kebanyakan dia kata pengarang kitab ni, kebanyakan dia kata orang hari ni didik anak tak penting dengan hal dunia ni, hal agama ni. Kebanyakan sangat mementingkan hal-hal dunia. Kau jangan kata kan, kau sok tak lulus, kau nak jadi apa, nak kerja apa. Tapi kalau anak tak semayang tak risau pula. Kalau sok, kalau tak semayang macam mana ayah dalam kubur? Ayah yang kena. Wah, tak tutup aurat macam mana? So ayah yang kena. Tak risau, tapi risau kalau sok apuan kau jauh sok. Semua memikirkan kelebihan dunia. Yang dikatakan perkara yang serba salah di atas yang mendapatnya tak padanlah dengan habis belanja. Kalau anak walai pandai bahasa Inggeris, pandai matematik, anak kita tak pandai kan, kita serba salah pula. Tapi anak kita tak pandai baca Quran, sikit kita tak heran. Anak kita tak mengaji, sikit kita tak heran. Tak pandai sembahyang, sikit tak heran. Itu fikiran orang hari ini, melainkan orang yang ada fikir agama. Tak semua orang yang ada fikir agama dia takkan biarkan anak-anak dia. Tak padan keluar belanja ni, untuk dunia ni, hantar tuition pun, dan susah lelah, susah payah. Maka apabila beralih daripada dunia kepada mati, maka situlah baru dapat terkejut yang amat-amat besar dan sesal yang amat-amat sangat. Dah mati barulah terkejut, barulah menyesal. Dah mati baru terkejut, barulah menyesal. Hari ini ramai orang mati mengejut. Semalam jemaah kami orang sini, orang Perancis, asal semalam kemarin tu ada asal sembang subuh, semalam subuh ada lagi, semalam subuh jemaah, tengah hari dengar-dengar dah tak ada. Itu semalam saya mengajar dekat Legong malam, Imam Legong dia sebelah rumah dia, tapi mungkin tak tahu. Bila mati terkejut. Kalau kita tak mati baru dah terkejut, Allah menyesalnya kita. Allah menyesal apa? Kita tak didik anak kita, tak pesan-pesan dengan agama. Dan nyatalah kata sehabis-habis berharga pekerjaan agama. Masa tu barulah tahu pekerjaan agama, Masya Allah pentingnya. Aku tak didik anak aku agama, sampai sembahyang jenazah pun tak pandai. Kelang kabut masa tu baru nak hafal. Tak habis dah kan. Masa tu bertolak-tolak suruh jadi imam. Imam suruh anak, ni mana anak? Tak faham, Abang selesai. Sepatutnya itulah peluang terakhir kita. Bila kita dalam kitab Syiarus Salikin cerita tentang hakikat kematian, dia kata mati yang sebenarnya bukan semata-mata mati. Mati ni bercerai roh daripada jasad. Jadi roh ni dia mengetahui segala apa yang orang buat kan dia. Mandi kan, dia tahu siapa mandikan, siapa sembahyangkan, siapa turunkan masa bawa turun masuk dalam
Yang Lahad pun dia tahu siapa yang semayangkan dia. Masa tu menyesal. Allah, menyesal dia. Anak-anak aku kan semua duduk bawah-bawah. Dan sehabis-habis kenalah kepada sekian orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada paksakan anak-anaknya kepada mengaji agama, kena paksa. Budak-budak ni kalau tak paksa memang budak-budak yang Allah memang kalau tak disuruh, kalau tak dipaksa. Anak musim sekarang musim belajar apa? PPR dari rumah. Kat rumah mak bapak tak tahu macam mana nak kelokai dengan anak dia. Dan suruh ngaji susah, suruh apa susah. Tapi dalam bab agama kita tak boleh nak putus asa, straight kena. Dia budak kan anak kita ni, kecil-kecil ni. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir, anak-anak yang lahir dia fitrah. Jadi mak bapak tu lah mencorakkan anak dia tadi. Kalau mak bapak jadi kaki karaoke, kecil-kecil anak dia pandai karaoke. Dia panggil anak dia. Anak saya ni, kata kan, ni lagu anda ni, nyanyi lagu dandut anda ni. Mak bapak kaki dandut, dia bangga anak dia pandai nyanyi dandut. Tapi kalau mak bapak yang penting agama, dia bangga dengan anak dia. Anak saya ni kecil-kecil, surah Al-Mulk ni hafal dah ni. Kan, semayang tak tinggal. Tengok pada mak bapak. Serta beramal, bukan sekadar mengaji agama, beramal dengan ilmu yang mendapatnya, yang dia dapat, dia belajar tu, dia beramal. Belajar semayang, belajar ambil wudu, belajar semayang, dia amalkan. Bukan sekadar belajar. Ini masalah hari ini kat sekolah cikgu macam-macam ajar. Darjah satu dah belajar bab wudu, rukun Islam, rukun iman, cara ambil wudu, amali wudu semayang, jenis-jenis air mutlak, air musta'mal, cara istinja, semua dah ajar di sekolah. Tapi yang penting sekali tu lah, wudu dah ajar di sekolah. Ambil semayang dah ajar di sekolah. Kalau dia ajar sikit, kat rumah berhenti sikit apa yang dia dah belajar. Tapi perlakuan solat tu dia kecil dah tahu pergerakan solat tu, di rukuk. Kalau dia belum pandai baca pun, sekurang-kurangnya dia suruh semayang, buat pergerakan tanpa. Jadi kita didik dia dengan solat. Kalau tidak habis memang lihatlah dah besar-besar, dah tua-tua, dah semayang lihat dah 50 tahun. Kalau orang tak biasa, dia kecil semayang 50 tahun, 60 tahun pun tak semayang lihat. Dia punya nak semayang macam nak suruh angkat balak lah ni, bukan? Innahu lakabiratun illa 'alal khashiyin. Semayang berat kecuali orang yang khusyuk. Maka adalah pendapatan ini tidak sekali-kali berfaedah dan berguna pada ketika itu. Masa tu, masa mati tak guna pendapatan apa yang selama ni tak guna. Kalau dalam keadaan kita tidak meninggalkan anak yang soleh. Ketahuilah kamu hai sekalian saudara-saudara yang melihat risalah ini. Ini risalah tuan-tuan tak ada, saya seorang saja. Sebab kitab ni untuk saya selit sementara kita nak bawa buka kitab baru, kitab Nawar bagi hati. Jadi saya selit sementara apa orang kata, sementara kita nak kitab baru. Ketahuilah kamu hai sekalian saudara-saudara yang melihat. Kalau tak melihat pun sekurang-kurangnya kita mendengar risalah ni, bahawasanya kita semua kemudian daripada balik itu sehingga dinamakan kita orang-orang yang tengah tubuh. Balik sampai kat kita orang yang tengah tubuh, dewasa lah dia, masuk dewasa. Maka di sinilah ketakutan yang amat besar. Bila dah masuk peringkat remaja, ini memang ketakutan yang amat besar, yang seolah-olahnya seperti perkara yang bulat berguling, ia mengikut tempat yang sesat.
yang sandar dan yang rendah. Kalau kita tidak menggunakan fikiran-fikiran yang seberawak, dia itu peringkat remaja yang paling risau. Sebab masa ni dia tengok pada tempat persekitaran dia. Anak-anak kan tengok masa remaja ni satu zaman yang memang ni masih tengok pada kawan. Kalau kawan dengan yang baik-baik, insya-Allah baik. Kalau kawan dengan yang jenis kaki tak baik, masa ni lah buat pengaruh. Bukan nak cerita dalam kitab ni sebut, kita sendiri pun zaman remaja tu kita macam mana kan kawan kita. Kalau kita kawan dengan kaki yang ni memang dah peringkat umur dah tua macam ni, kita ada pegangan kita sendiri, tak terpengaruh. Ini masa zaman remaja tu memang zaman sekolah menengah. Oh, bahaya. Ini yang kalau hanyut lah. Kalau nak tergelincir sedadak macam ni, sokok tu. Dan tua-tua ni lega sikit, alhamdulillah. Ini zaman tu kena susah ni. Mak ayah kita masa zaman remaja cukup risau kita kata, mana budak ni tak balik-balik, malam tak balik-balik. Kalau kita tidak menggunakan fikiran-fikiran yang sebenar dan tidak berkawan-kawan dengan kawan yang baik, yang hidup dengan hal berhadap hati kepada kesenangan dalam beberapa umur yang lagi akan berpindah dan beralih kepadanya, kita yang berakal telah maklum bahawasanya syurga itu ialah tempat sudah. Jadi masa ni lah, kalau masa remaja lah, kalau kawan dengan orang yang bukan orang-orang yang memikirkan tentang agama, memang kena. Kemudian kita yang berakal telah maklum bahawasanya syurga itu ialah tempat yang sudah. Syurga ni semua kita tahu, syurga ni tempat akhir, tempat yang kekal. Syurga ni tempat kekal. Dan tempat puja nafsu. Syurga ni tempat puja nafsu. Tempat kita nak meluahkan nafsu kita dalam syurga. Apa yang selama ni nafsu itu tak boleh, dalam syurga tu semua boleh. Masya Allah. Tak nak lah. Kat dunia ni buat ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi dalam syurga nanti sekatan tu dibuka, semua boleh. Kali syurga ni tempat puja nafsu. Lontung ke nak apa? Nak pasang isteri 10 orang, 100 orang. Nak makan. Tapi dalam syurga nanti makan bukan sebab kita lapar. Makan sebab nak seronok makan. Bukan sebab kita lapar. Kita dalam syurga nanti kita minum air daripada kolam Nabi tu. Minum tu sekali minum dah tak akan haus selama-lamanya. Tapi dalam syurga makanan ada, makan untuk seronok-seronok. Macam orang kaya di dunia, orang kaya dia banyak duit, dia pergi makan ke hotel yang mahal-mahal pun tak kisah, duit banyak. Untuk apa? Dia seronok nak belanja dengan kawan. Itu je. Bukan sebab dia lapar sangat. Dia beli beg kasut, orang kaya kan, beli beg, beli kasut, kereta, rumah, bersusun kereta. Bukan dia keperluan sangat pun, tapi duit banyak. Macam itulah. Itu dunia, syurga lagi ya. Jadi maklum, orang yang berakal semua tahu lah bahawa syurga ni tempat syurga ni tempat untuk kita memuaskan nafsu kita. Maka ianya dilingkungkan dengan beberapa perkara yang dibenci oleh nafsu.
syurga ni tempat untuk kita puaskan nafsu kita. Tapi dia dilingkungi, masuk syurga tu dia dilingkungi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Seperti apa? Sembahyang. Nafsu lebih suka tidur. Subuh, nak bangun subuh, nak pergi masjid, sembahyang masjid. Nafsu lebih suka tidur. Nak suruh puasa, esok nak suruh puasa, cuba masing-masing puasa esok. Nafsu dia bosok pula, ustaz ni dia boleh cerita pasal bosok pula kan. Nafsu, padahal kita hari-hari kita duduk 3 hari makan macam-macam makan. Esok hari Khamis kita nak puasa. Nafsu memang dia ramai kan. Ustaz ni cerita pasal bosok pula. Tengoklah siapa boleh puasa. Lawan nafsu. Nafsu memang tak nak. Nafsu dia baru esok mikir nak ngetik, nak kena roti canai, dah cerita pasal puasa. Jadi syurga ni tempat puja nafsu, tapi dia dilingkungi dengan perkara-perkara yang nafsu tak suka. Sembahyang, suruh sembahyang lebih-lebih sikit. Aduh, suruh sembahyang pula. Suruh puasa lebih-lebih sikit. Puasa pula. Duit banyak, suruh pula bayar zakat, suruh sedekah. Itu nafsu tak suka. Tapi syurga tempat untuk kita puaskan nafsu, tapi nak masuk itu dilingkungi dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh nafsu. Lepas sembahyang Isyak, kalau boleh nak balik je. Nak suruh sembahyang lagi, tambah lagi 2 rakaat, nak sembahyang Isyak, sembahyang sunat, nak tambah lagi witir, nak jadikan 5 rakaat. So yang nafsu pun padahal bukan ada apa-apa pun kan. Bukan kalau nak saya kodoh walam ni tak ada kan. Tapi nafsu, cakap syurga ni tempat puja nafsu. Dalam tu enjoy, tapi nak masuk dia tu kena lawan dengan perkara-perkara yang nafsu tak suka, benci. Dan neraka itu tempat yang di situlah sehabis-habis azab. Semua orang tahu neraka ni tempat azab. Neraka tempat azab, tempat api, tempat kena seksa, kena bakar. Semua orang tahu. Anak kecil pun, saya ingat kalau belajar satu cerita syurga neraka dia tahu. Tadika pun tahu rasanya. Kalau dan umur 1 tahun mungkin dah tak tahu, 2 tahun tak tahu, 3 tahun. Tapi dah 4 tahun tak tahu, mungkin tak tahu. Tapi kalau dia dah sekolah tadika 5 tahun, 6 tahun tu kalau cerita, jangan dah masuk api neraka, dia tahu. Dia tak nak, dia tahu. Kita lagi dah tahu kan? Kami berusaha kita untuk mengelak daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi neraka ni tempat seksa, semua orang tahu. Tanya orang kafir pun pakai dia mau masuk neraka, dia pun tahu neraka ni tempat azab. Dia kalau maki pun go to hell kan. Tak nak, dia tak nak dia masuk hell, dia suruh orang masuk go to hell kan. Jadi neraka ni tempat azab. Di situlah tempat sehabis-habis azab, tempat sehabis-habis tempat azab dan seksa. Tidaklah siapa mau dan nak kepadanya. Tak ada orang pun nak. Tanya gangster pun. Tapi ada satu lah isu dulu 2-3 bulan sebelum ni. Satu penyanyi ke pelakon Indonesia, dia keluar statement, kenyataan dia nak masuk neraka.
Sebab dalam syurga dia kata jemu. Wa'iyyazubillah min zalim. Dia kata sebab dalam neraka dia akan boleh jumpa dengan artis-artis pujaan daripada barat. Dia boleh jumpa. Dia nada gurau ke apa tak tahulah. Tapi itulah perangai orang yang jahil. Dia sedar je. Kita ni salah cakap boleh tergelincir akidah. Akidah kita ni boleh tergelincir dengan kadang-kadang dengan perbuatan kita. Perbuatan kita disujud tokong kan? Dengan perbuatan orang buat salib, kita pun buat salib, tergelincir kita, jatuh kita murtad. Yang kedua dengan cakap. Cakap nak buat lawak pun jangan sampai kan, sampai jatuh tergelincir akidah. Kalau dia kadang ada orang gurau, aku dengan Nabi Yusuf handsome aku lagi, nada boleh jatuh tergelincir akidah. Tapi kadang-kadang orang jahil ni sedap dia gurau. Ada pernah satu orang tu ditanya, kenuri masuk kenuri saya jaga api ya. Senang esok dia. Api dapur kan masak pakai kayu api. Dia saya jaga api ni senang esok dia. Abla senang apa? Berlatih dulu. Esok dalam neraka senang tapi kan ini perangai orang jahil cakap. Boleh tergelincir akidah. Kemudian yang ketiga, boleh tergelincir akidah, boleh jatuh murtad dengan i'tiqad kita. Jadi tiga. Dengan cakap boleh jatuh murtad, dengan perbuatan boleh jatuh murtad, dengan i'tiqad kita. Baik kan? Jadi neraka ni memang tempat seksa yang teramat-amat. Semua orang pun tak nak, melainkan yang buta mata hati dia. Itu jenis buta mata hati tu ya? Jenis buta mata hati ya? Jadi cakap dalam neraka jemu je. Tak jumpa artis-artis Michael Jackson pun tak ada dalam tu, Fir'aun pun tak ada. Ini cakap-cakap ni semua tergelincir kita. Maka ianya dilingkungkan dia dengan berbagai-bagai bermacam-macam kesukaan dan keseronokan. Neraka ni tempat selesa, tempat dibakar. Orang makan pun boleh, ada makanan dia. Tapi buah zakum ni pahit sepahit-pahitnya, berduri. Makan buah berduri bukan musangki. Buat duri makan dicampur habis seksa. Bakar tu bakar elok balik. Tapi dia dilingkungi. Dia punya api neraka ni, dia punya tarikan nak masuk tu menarik. Dilingkungi dengan perkara-perkara kesukaan dan keseronokan yang bersetuju oleh nafsu. Yang nafsu seronok, dia punya tarikan tu yang nafsu seronok. Kau pagi kau semayang baik, kau rehat dia. Betul juga. Ni bangun-bangun semayang subuh ni kadang-kadang musuh sejuk, baik tidur. Betul juga. Maknanya tarikan itu tarikan yang nafsu suka. Macam-macam lah kalau cerita yang nafsu suka ni. Kita sendiri maklum lah apa yang kita suka, yang nafsu suka. Tapi oleh kerana kita ni orang beriman, orang yang ada ilmu, perkara-perkara yang nafsu suka ni, tak boleh syarat pagi ni, tak boleh kan.
Kalau yang jenis lontung ni dia lentung kan. Maknanya neraka ni tempat selesa. Tak ada orang pun nak masuk melainkan orang yang buta mata hati. Tetapi dia punya tarikan dia tu, subhanallah, tarikan itu benda-benda nafsu suka. Lepas tu yang disetujui pula dengan nafsu. Nafsu ni memang larang benda-benda. Nafsu ni disebut dalam kitab tasawuf ni. Nafsu ni dia suka makan yang banyak. Kalau makan sangat makan untuk buka puasa makan, lepas tu kita nak kalau tak makan kan nak ibadat susah. Makan biasa. Jadi nafsu suka makan yang banyak. Makan. Ini tak salah. Makan ini makan. Itu ikut nafsu. Nafsu dia suka makan yang banyak. Tidur ni harus, tapi nafsu suka tidur yang banyak. Lepas tidur, lepas subuh kan tidur, lepas tu bangun cari roti, dah makan, tidur balik. Lepas tu pukul 4 bangun, mandi pun sembahyang tidak. Lepas isyak tidur, pukul 10 bangun, tidur yang banyak. Nafsu suka. Kemudian nafsu suka berborak sembang ni, nafsu suka. Tapi kalau suruh sembang hal agama, cerita tak menarik langsung. Tapi kalau cerita pasal tahap apa ni, sampai pukul 1 pagi tu tak sedar. Itu jima nafsu suka. Nafsu tak suka apa? Ibadat. Tak percaya cuba. Tak percaya cuba kita denda kita punya nafsu. Lepas isyak ni kan, sembahyang sunat tu, lepas sunat kan, nak zikir 1 kali. Agak kalau lepas isyak kan, saya jadi imam, betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya ilaha illallah, subhanallah ada 100 kali, dia tambah pula la ilaha illallah. Dah kira ni 100 ni, dah lebih dah 100 ni, rupa sampai 1000 malam ni. Rasanya nafsu tu macam nafsu tak suka. Tapi dalam masa setengah jam tu, kalau borak, macam kan belum pukul 11 ni. Maknanya nafsu suka berborak yang banyak, makan yang banyak, tidur yang banyak, jima. Tapi nafsu tak suka kepada ibadat. Nafsu tu diri kita tu, sama je. Yang cakap ni pun sama juga. Cuma kita nak apa kan, kontrol kan. Kata Imam Ghazali, nafsu ni setiap itu semua ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, malaikat lah kita. Kita ni makhluk yang ada nafsu, ada akal. Yang tak ada nafsu, malaikat. Bolehlah malaikat ibadat, sujud sampai kiamat, tak ada masalah. Kita tak boleh, sebab kita, Allah jadikan kita makhluk yang ada nafsu. Tapi kata Imam Ghazali, nafsu kita ni, dia seumpama macam kita ni, seumpama macam penunggang kuda. Kalau satu orang tu dia tak pandai menunggang kuda, tak pandai nak kontrol kuda tu, kan? Macam saya, contoh kita tak pandai, tak biasa dengan kuda. Orang bagi kuda yang besar, bawa, kan? Kita tak pernah bawa kuda, tiba-tiba tu kuda tu ada melompat-lompat, kita pun tak tahu nak kontrol, tak tahu. Akhirnya kita pun jatuh. Tetapi kalau orang yang pandai menunggang kuda, macam mana? Bila ada, boleh pula dia ikut dorong, boleh pula dia, kalau ada halangan dia boleh melompat. Kalau kita tak pandai kontrol, jadi nafsu ni macam tu lah. Kita ni kena kontrol dia, macam kuda ni. Kita yang bawa kuda.
boleh berhenti, kuda tengah berlari-lari tu. Padahal bukan ada pelik pula kan. Macam kereta boleh nak kita kontrol. Kuda tengah berguru-guru, dia boleh berhenti. Sebab tuan dia pandai handle. Jadi nafsu kalau kita pandai handle, dia akan ikut kita. Tapi kalau kita tak pandai handle dia, memang kita akan ikut nafsu. Pukul 9 lebih kan? Nak pukul 9. Berhenti sekejap kan? Jadi benda yang syurga ni dilingkungi perkara-perkara yang nafsu suka. Tidaklah lagi beranjak kepada dibilang di sini berzina contohnya. Ini nafsu suka lah. Berjudi, penyamun, ni semua mencuri. Semua tahu kan benda-benda yang nafsu suka ni. Silalah saudara-saudara dan pemuda-pemuda renungkan satu bandingan. Sementara nampak sendiri bersabit dengan hal syurga dan neraka ini, maka adalah syurga itu seolah-olah satu kebun dunia yang amat luas, yang ada dalamnya beberapa perempuan yang sehabis-habis cantik dan comel. Ramai cerita pasal perempuan pula. Tapi memang macam tu kan. Syurga ni cerita tentang bidadari. Habis mana cerita perempuan? Perempuan dapat apa? Dia sebenarnya sebab tu syurga ni tempat untuk puja nafsu. Nafsu yang kat dunia ni apa yang dia suka? Orang lelaki dia suka apa? Orang perempuan dia suka apa? Jadi dalam syurga dia dapat apa yang nafsu dia suka kat dunia. Sendiri jawablah. Kalau kat dunia ni nafsu suka apa? Kalau tanya malu nak jawab je sebenarnya. Sebab tu dalam syurga disebut bidadari syurga. Orang perempuan dia suka apa kat dunia? Perhiasan, dia suka cantik, dia suka kan. Jadi dalam syurga nanti diberi dengan perhiasan. Tak adalah cerita orang lelaki dipakaikan dengan perhiasan. Wah, bodoh perhiasan. Ahli syurga nanti tak pakai cincin semua. Apa? Kan orang lelaki mesti cerita diberi bidadari kan. Kita pun kan. Orang perempuan diberi perhiasan cantik-cantik. Dan bukan apa semua, apa yang kita nak tu, sehingga kan disebut dalam kitab Baharul Mazid, sehingga kan satu orang tu dia nak teringin nak anak, automatik beranak. Tapi buat apa dia juga jaga anak kecil kan. Orang lain enjoy, dia tiba mohon jalan, saya tak boleh anak kecil. Tapi fardu takdir, maknanya kalau lah mesti macam tu sekali. Jadi sahabat yang cantik dan comel menanti mereka akan berkahwin dengan mereka-mereka yang masuk ke dalamnya. Dan ada lagi, disediakan bagi yang masuk itu beberapa kesukaan yang lain yang tak kuasa dibilang. Tak nak cerita pun nikmat syurga ni tak terbilang. Maka tiba-tiba melingkung oleh empunya kuasa di situ dengan pagar-pagar dan tali-tali yang kuasa belaka pemuda-pemuda yang tua sehingga boleh masuk terus ke dalamnya, dan tali-tali yang kuasa belaka. Maka adalah hal ini tetaplah tidak ada sama sekali mereka yang tak suka ke arah melainkan orang yang buta. Tak ada orang yang tak nak syurga, melainkan orang yang buta hati. Jadi cerita syurga ni memanglah menarik. Tapi apakah amalan yang sepatutnya kita nak buat? Sebenarnya cerita ni kita masih lagi ada kesempatan. Dunia ni ada kesempatan.
Jadi antara amalan-amalan ahli syurga, solat berjemaah jangan tinggal. Jadilah orang yang rajulun qalbun mu'allakun fil masajid. Jadilah orang lelaki yang hati sentiasa terpaut dengan masjid. Ini ciri-ciri ahli syurga. Orang yang berulang kali pergi masjid, orang yang bersedekah, orang yang tidak menyombong. Itu ciri-ciri ahli syurga. Kalau jenis cakap dia je nak menang, orang lain semua tak betul kan? Kerja nak membangkang dia, lepas tu kedekut kan? Lepas tu masjid pun liar, semain Jumaat pun tak pergi. Daripada semenjak PKP sampai masjid dah buka, alasan saya tak boleh PKP, panjang PKP. Padahal dah setahun. Daripada bulan 2 tu sampai sekarang dah masuk setahun Covid kan, PKP. Itu je alasan. Tak pergi masjid kan? PKP lah saya tak daftar. Orang dah tak pakai daftar-daftar online, orang pakai tulis. Dia masih lagi alasan saya tak shopping online. Jadi macam mana kata nakkan syurga kan? Jadi kalau nakkan syurga, kenalah buat sebagaimana amalan-amalan ahli syurga. Masjid jangan tinggal, lepas tu jangan kedekut dengan orang, jangan bermusuh, jangan bermusuh, suka menyenangkan orang. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang insya-Allah, masih lagi cerita tentang umur yang kedua. Jadi di cerita syurga neraka tadi, supaya masa kat dunia ni jangan tergelincir. Jadi kita tutup dengan selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu fatanfariju bil qurabu wa tuqta bil hawaju wa tunalu bil raibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum billah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqta bil hawaju wa tunalu bil raibu wa husnul khatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum billah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqta bil hawaju wa tunalu
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مكلم القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم